नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोनवियां खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों को सूबा सरकार वालों आयोजित किए किसान भलाई प्रोग्राम दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ संबोधन करेंगे। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते परिवार भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि किसानों के हितों लिए लिआंदे नवे बिल भारतीय खेतीबाड़ी में एक नवे अध्याय का नींह पत्थर रखणगे। उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खेतीबाड़ी नूं लचकीला, फायदेमंद अते टिकाऊ बनाउण लई कीती अपील। पंजाब कैबिनेट वालों मोटर गड्डियां दे नवे मॉडलों जां इन्हां दीयां वख-वख किस्मां CNG जां LPG किटां दी प्रवानगी जां इलैक्ट्रिक वाहनां दी रजिस्ट्रेशन लई प्रोसैसिंग फीस लगाउण दा फैसला। पंजाब कैबिनेट वालों पेंडू विकास ते पंचायत विभाग के इंजीनियरिंग विंग विच जूनीयर इंजीनियरां दियां 81 असामियां दी भर्ती पंजाब लोक सेवा कमीशन तो कराउण दा फैसला। कैबिनेट वालों पटियाला विखे कंप्रैस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करन नूं भी मंजूरी। फाजिलका जिले के सरहदी पिंड आपसवाला विच विजय दिवस के संबंध विच भारतीय फौज और जिला प्रशासन वालों सांझे तौर पर शहीदी मेले का आयोजन किया गया। शहीदी मेले दौरान 1971 भारत पाक जंग के शहीद जवानों को श्रद्धांजलियां भेंट की गई। उत्तरी भारत में शीत लहर जारी, संघनी धुंध के कारण आवाजाही प्रभावित। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के किसानों को सूबा सरकार वालों आयोजित किए किसान भलाई प्रोग्राम दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राਹੀਂ संबोधन करेंगे। किसान विकास स्कीमां तहत तकरीबन 1600 करोड़ रुपए किसानों के खात्यां में तब्दील किए गए। पशुपालकों को फायदे मुहैया करवाए जाएंगे। इस प्रोग्राम के हिस्से वजों किसान क्रेडिट कार्ड भी वंडे जाएंगे। किसानों को सम्मेलन में नवे खेती कानूनों दी फायदेमंद मद्दां बारे विस्तारपूर्वक जानकारी मुहैया की जाएगी। इस समागम दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। केंद्रीय खेतीबाड़ी ते परिवार भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार वालों किसानों के हितों लिए लिआंदे नवे बिल भारतीय खेतीबाड़ी में एक नवे अध्याय का नींह पत्थर रखणगे। उन्होंने कहा कि इन्हां खेती बिलों नाल देश के किसान होर सुतंत्र और सशक्त होणगे। बीते दिन किसानों को लिखी चिट्ठी में तोमर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास ते सबका विश्वास के मंत्र उपर चलदियां होया मोदी सरकार बिना पक्षपात तो हरेक की सेवा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों का इतिहास इसका गवाह है। तोमर ने कहा कि वह किसानों और उन्होंने संस्थावां के संपर्क विच रहे ने और कई संस्थावां ने इन्हां सुधारों का स्वागत करदियां खुशी प्रगट की है। उन्होंने कहा कि कई किसानों ने नवे कानूनों तो फायदा लेना शुरू कर दिता है। दूजे पासे किसानों विचाले भरम फैलाया जा रहा है, जिसनों स्पष्ट करना खेतीबाड़ी मंत्री वजों उन्हां दा फर्ज है। तोमर ने कहा कि घट्टो घट्ट समर्थन मूल पहला वांग जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मंडियां भी काम कर रही ने ते करदियां रहणगियां अते सरकार APMC नूं मजबूत कर रही है ते मंडियां दा आधुनिकीकरण कर रही है। तो जब हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाए हैं तो उसके पीछे हमारी कोशिश ये है कि किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान नई टेक्नोलॉजी से जुड़े, किसान वैश्विक मानकों के अनुसार खेती करे और किसान का जो उत्पादन है उसकी नजदीक में ही प्रोसेसिंग हो सके। और अगर प्रोसेसिंग नजदीक होगी, अच्छी गुणवत्ता का उत्पादन बनेगा तो निश्चित रूप से वो बाजार में महंगा बेचेगा और इससे किसान को ज्यादा पैसा मिलेगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने खेतीबाड़ी ਨੂੰ लचकीला, फायदेमंद ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 41ਵੀਂ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਔੜ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। कोविड-19 दौरान किसानों वालों समर्पित भावना नाल कीते काम नूं सलाम करदिआं उपराष्ट्रपति ने दबार रहत किस्मां दे नाल मौसम अनुसार नीतियां अपना के भारतीय खेतीबाड़ी नूं लचकीला अते टिकाऊ बनाउण दी लोड़ ते जोर दिता। पेंडू अर्थचारे नूं खेतीबाड़ी दी रीढ़ दी हड्डी दसदिआं उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश दी 50% वसों अजे भी अपनी रोजी रोटी लई खेतीबाड़ी ते निर्भर है।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 7 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਲ ਭਰੋਸਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ APMC ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ ਤਹਿਤ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਹਰਬਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨੀਮ ਕੋਡਿਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 6 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਔਕੜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਔਚਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕੇ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ, ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ICMR ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ICMR ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਉਹਨਾਂ 3 ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਵਾ ਮਹਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਦਾ ਤੀਸਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 26,000 ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀ ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ CMS-01 ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਤੋਂ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ PSLV-C50 ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਵਿਚਲੇ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3:41 ਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ 21 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਪੰਧ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ C ਬੈਂਡ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੌਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਭਾਰਤੀ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੰਚਾਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ। CMS ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਿਆਦ 7 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ ਇਹ 42ਵਾਂ ਸੰਚਾਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 27,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਐਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2020 ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਚੀ। Got it. ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ CNG ਜਾਂ LPG ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ 1999 ਦੀ ਧਾਰਾ 130 ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 130A ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ LPG ਜਾਂ CNG ਕਿੱਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੈਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ PPSC ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਆਫਸਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 1971 ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਸਫਵਾਲਾ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਫੁੱਲਮਾਲਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਇਨ ਚੀਫ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਲੋਕ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੀਪ ਜਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਫਵਾਲਾ ਜੰਗੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ 218 ਜਵਾਨ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਤ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਇਨ ਚੀਫ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਲੋਕ ਕਲੇਰ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਲੋਕ ਕਲੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਪੂਰੇ देश के लिए एक मिसाल है। अपने दिल में और अपने होठों पर एक प्रार्थना लेकर, और आई एम हियर टू ऑनर the valor, the bravery and the gallantry of the defenders of Fazilka in particular and the Indian soldier in general. जब जंग का वक्त आता है तो देश का एक ही मुद्दा होता है और हमारी फौज का एक ही मुद्दा होता है, और वो है कि एक इंच जमीन नहीं देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। BSF ਨੇ ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। BSF ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ BSF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 2 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ, 3 ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 1 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ BSF ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। BSF ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। BSF ਦੇ DIG ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਠੰਡ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੀਮਾ ਤੇ ਤੈਨਾਤ BSF ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BSF ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। कल रात को
यानी कि 16-17 दिसंबर की रात को बीएसएफ के ट्रुप्स ने अमृतसर सेक्टर के 3 सफलतापूर्वक हमने ऑपरेशन किए हैं और तीनों ऑपरेशन में हमें कामयाबी हासिल हुई है। फर्स्ट ऑपरेशन जो मैं बताना चाहूँगा आपको कि वो बीओपी राजाताल के इलाके में हुआ, जिसमें ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸੀਕਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਕਾਰਨ ਠੰਡ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਛਾਈ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।